کا انتخاب اس لیے ہوا کہ اس میں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. مکہ مدینے کا انتخاب اس لیے ہوا ان شہروں کو پیارے پیغمبر کا مولد و مسکن بننے کا شرف حاصل ہوا. اسلام کا انتخاب اس لیے ہوا کہ یہ دنیا کے لیے امن کا نظام بن کے آیا. اور قرآن کا انتخاب اس لیے ہوا یہ بندوں اور بندیوں پہ اللہ کا انعام بن گیا. قرآن کیسا اللہ کا انعام ہے. نبی کریم فرماتے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. جو اللہ کی اس کتاب کا ایک حرف پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے اسے اس کے بدلے کی نیکی ملتی ہے. جب لکھنے کا وقت آتا ہے ایک کی بجائے 10 لکھی جاتی ہے. فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف الگ حرف لام الگ حرف میم الگ حرف. اگر کوئی سعادت مند بندہ یا بندی اپنی زبان سے صرف الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے مال کے ارض و سما نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج فرما دیتے. اور جن بچیوں نے قرآن حفظ کیا الف لام میم سے تو اکتفا نہیں کیا بلکہ الف لام میم سے آغاز کیا اور والناس پہ جا کے تکمیل کی. الف لام میم سے لے کے والناس تک قرآن کو ایک بار نہیں بلکہ بار بار پڑھا ہے. اللہ ان بچیوں کو کامل اجر و ثواب عطا. اللہ ان کے والدین کو ان کے اساتذہ کو اس ادارے کے منتظمین کو بھی اس اجر و ثواب میں شامل ہے. قرآن کریم سے پہلے بھی کچھ آسمانی کتابیں نازل ہوئی توریت نازل ہوئی انجیل نازل ہوئی زبور نازل ہوئی لیکن اس کے ماننے والوں نے اب ان میں کچھ تبدیلیاں کر دی. لیکن جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس قرآن کو نازل کرنے والے نے اس کے نزول کے ساتھ ہی اس کی حفاظت کا بھی اعلان کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس ذکر والی کتاب قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اللہ نے اس کی حفاظت کی. صورتوں کی حفاظت آیات کی حفاظت کلمات کی حفاظت حروف کی حفاظت. اس قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ قربان جائیں. اس کے ایک ایک کلمے میں علم و حکمت کے موتی نظر آتے ہیں. ایک ایک حرف میں فصاحت و بلاغت کے بہتے ہوئے معجزہ دریا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے متعدد مقامات پہ انی کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بے شک میں نے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے انی کی بجائے انا کا لفظ استعمال کیا جس کا معنی ہے بے شک ہم نے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انی کی بجائے انا کا لفظ کیوں استعمال کیا. جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی انتہائی اہم کام کا اعلان کرنا ہوتا ہے تو وہاں اپنی ذات کے لیے انی کی بجائے انا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کائنات کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری ہو گیا. نبی اور رسول آتے رہے. کوئی کسی بستی کی طرف کوئی کسی شہر کی طرف کوئی کسی خطے کی طرف کوئی کسی علاقے کی طرف کوئی کسی ملک کی طرف پیغمبر بن کے آیا. لیکن جب والی فتح امام الہدا شاف روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا رہبر و رہنما بنا کے مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ بڑا اہم تھا. اللہ نے اس کا اعلان لفظ انا کے ساتھ کیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا خوشخبری سنانے والا ڈرانے والا اللہ کی طرف بلانے والا سراج منیر بنا کے مبعوث فرمایا ہے. مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی وطن تھا. یہی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی, یہی آپ کا بچپن گزرا, یہی آپ کی جوانی گزری, یہی غار حرا میں آپ پہ وحی کا نزول ہوا.
वहाँ पहाड़ी पे खड़े होके आपने अपनी दावत का आगाज किया। जब आपने लोगों को तौहीद की दावत दी, वो मुखालफत पे उतर आए, आपको शायर कहा गया, काहिन कहा गया, मजनून कहा गया, नऊज़ बिल्लाह मुज़म्मिल कहा गया। आपके रुफ़क़ा, आपके जानसारों पे मज़ालिम के पहाड़ उठाए गए और आपको और आपके सहाबा को हिजरत पे मजबूर कर दिया गया और मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। लेकिन हर लम्हे आपके दिल में ये ख्वाहिश मौजूद होती, अल्लाह को बकत लेके आए, मैं मक्का मुकर्रमा वापस जाऊं, बैतुल्लाह की ज़ियारत करूं, खाना काबा का तवाफ करूं, हजर अस्वद के बोसे दूं, मुकाम इब्राहिम पे नवाफिल पढ़ूं, सफा मरवा के दरमियान साय करूं, तारीख व तफसीर की सआदत हासिल करूं। फिर वो वक्त भी आया जब अल्लाह ने आपको फातिह की हैसियत से इस मक्का मुकर्रमा में वापस भेजने का फैसला किया। मामला बड़ा अहम था। अल्लाह ने इसका ऐलान भी लफ्ज़ इन्ना के साथ फरमाया, फरमाया इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, बेशक हमने आपको फतह मुबीन अता फरमाई है। मक्की जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 4 साल शादियां अता की। वो जवान हुई, आपने उनकी शादियां करवाई, तो अपने घरों में आबाद हुई। इसी तरह आपको सैयदा खदीजा कुबरा के बतने अतहर से 2 बेटे भी अता किए। पहले हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु अता किए, जिनकी मुनासबत से आपकी निस्बत अबुल कासिम है। और लेकिन बचपन में ही अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। फिर हजरत अब्दुल्ला अता किए, जिनका लक़ब तैयब और ताहिर है, उन्हें भी बचपन में अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। बच्चों का बिगड़ना बिछड़ना, उन पे मौत का आ जाना बड़े गहरे सदमे का बायस होता है। इस दुख और कर्ब को वही महसूस कर सकते हैं जो इस दुख और कर्ब से गुजरे हों। ऐसे मौके पे कबीले वाले, बरादरी वाले, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब ताज़ियत के लिए आते हैं, तसल्ली दिलासा दिलाते हैं, मीठी मीठी बातें करके हिम्मत बढ़वाते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट था। आपके चचा, आपके अजीज़ो अकारब खुशी से बगले बजाते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। जब कोई पूछता क्यों मुबारक देते हो, कहते हैं पातेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा फौत हो गया, आप लामत हो गए, आपकी जड़ कट गई, नस्ल खत्म हो गई, नामो निशान मिट गया। अब अजीज वकारब जिन्होंने आप पे मर्द रखना था, वो आप पे नमक पाशी करने लगे। अर्श वाले रब ने अपने महबूब को इस मौके पे खुद तसल्ली देने का फैसला किया। मामला बड़ा अहम था। इसका ऐलान भी अल्लाह ने लफ्ज़े इन्ना के साथ किया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बेशक हमने आपको कौसर अता फरमा दी, आपको साक़िए कौसर बनाया, शाफ़े माशर बनाया, खैर व बरकत का मजमुआ कुरान अता कर दिया, जिसकी क़यामत तक तिलावत होती रहेगी, आपका तज़किरा भी होता रहेगा। इसलिए जब तक ये ज़मीन बाकी है, ज़मान बाकी है, दुनिया बाकी है, जहान बाकी है, लोग आते रहेंगे, आपका कलमा पढ़ते रहेंगे और आपका जिक्र बुलंद से बुलंद तर होता रहेगा। और ज़बूर इंजील महदूद वक़्त के लिए, महदूद लोगों के लिए आई, लेकिन जब अल्लाह ने क़यामत तक के लिए हदायत का मजमुआ कुरान नाज़िल करने का फैसला किया, मामला बड़ा अहम था। अल्लाह ने इसका ऐलान भी लफ्ज़े इन्ना से किया। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने इस जिक्र को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हम बच्चों और बच्चियों को इसको हिफाजत करने पे लगा देंगे और उलमा को इसके इल्मी नुकात बयान करने पे लगा देंगे। ईमान वालों को इस पे अमल पैरा होने की सआदत अता करेंगे। अल्लाह ने जिस काम की हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे लिया, अब वो हिफाजत अल्लाह ताला ने इन मासूम बच्चों और बच्चियों की तरफ मुंतकिल कर दी। आपसे कुरान पढ़ना कोई मामूली बात तो नहीं है।
अल्लाह ने जो काम अपने जिम्मे लिया था और वो काम अल्लाह ताला ने और मेरी इन बच्चियों की तरफ मुंतकिल कर दिया। कितनी बड़ी सआदत है। अल्लाह इन बच्चियों को कुरान पे अमल करने वाला बना। या अल्लाह इन बच्चियों को इनके माँ बाप के लिए, इनकी मुअल्लिमात और असातिज़ा के लिए, इस इदारे के मुंतज़मीन और मुआविनीन के लिए सदका जारिया बना दे। या अल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हमें कुरान पढ़ने, कुरान समझने और कुरान पे अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमा। और हशर वाले दिन किसी कुरान की और साहिबे कुरान प्यारे पैगंबर की शफाअत नसीब करना। अल्लाह जब तक हम जिंदा है हमें कुरान पढ़ते हुए, हदीस पढ़ते हुए, कुरान और हदीस पे अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। और मौत के बाद जब आप अपनी रहमत से हमें जन्नत में ले जाए तो अपने महबूब के कदमों में जगह अता फरमा देना। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।